السلام علیکم۔ عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ انتہائی اہم ایشو پر کہ ساحل ادیم نے سندھی قوم کو جو گالی دی ہے وہ انتہائی قابل مذمت بھی ہے، اور اس کا پوری قوم کو دکھ ہے، اور اس طرح کی لسانیات پہ یا لسانی لڑائیوں میں لوگوں کو مبتلا کر کے لڑانا، جھگڑے پیدا کرنا اور پاکستانی قوم کے اندر تقسیم پیدا کرنا، تو یہ انتہائی شرمناک کام ہے۔ اور ساحل ادیم جیسے لوگ جو ہے اس طرح پہلے بھی کرتے آئے ہیں اور اب بھی ان لوگوں کا یہی وتیرہ ہے۔ تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ جسیم بھٹو صاحب۔ تو جسیم بھٹو یہاں پر ایک سندھی تنظیم سے بھی وابستہ ہیں، تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسے کون سے واقعات تھے کہ جس کے اوپر اتنے زیادہ مطلب سندھی قوم جو ہے وہ اس وقت سیخ پا ہے، اور ایسے ان واقعات کے پیچھے جو ہے کیا محرکات ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ سر۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں میں سے سندھی تہذیب ایک بہت خوبصورت تہذیب ہے۔ دنیا کی 3 یا 4 تہذیبیں ہیں، جس میں سے سب سے پرانی تہذیب ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کی، انڈس سویلائزیشن۔ اب ہم جب مونجو دڑو کا آپ نام سنتے ہیں تو ایک کلچر ذہن میں آتا ہے، ایک سویلائزیشن ذہن میں آتی ہے، وہاں سے ایک پیار ذہن میں آتا ہے، ایک محبت ذہن میں آتی ہے۔ ایسی قوم جس نے ساری زندگی جنگ سے پرہیز کی، لوگوں سے محبت کرتے رہے۔ 97 کے بعد جتنے بھی لوگ آئے، پنجاب میں آئے، کچھ پنجاب میں سیٹل ہوئے، اور اس کے بعد باقی لوگ جو ہے وہ سندھ میں مائگریٹ کر کے ہم نے اپنے گھروں میں لوگوں کو جگہ دی کہ آئیں آپ یہاں پہ رہیں۔ ہم نے ہمیشہ سے جو قومی لسانیت ہے یا جو قومی فسادات ہیں یا جو مذہبی لسانیت ہے اس سے پرہیز کی۔ آج بھی سندھ صوفیوں کی زمین جانی جاتی ہے، آج بھی سندھ پیار، محبت اور امن کا گہوارہ جانی جاتی ہے۔ اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یا تو پلانٹ کیے جاتے ہیں یا کچھ لوگ وہاں پہ بھیجے جاتے ہیں اور کسی ایک مائنڈ سیٹ کے تحت ایک آتے ہیں۔ اب یہ جو ساحل ادیم صاحب ہیں، جو سو کالڈ خود کو اسکالر سمجھتے ہیں کہ جی ہم پہلے تو وہ آئے تھے موٹیویشنل اسپیکر بن کر، اور اس کے بعد پھر ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے چکر میں وہ ایک ریلیجیس اسکالر بن گئے، اور ہمارا المیہ یہ تھا کہ ایسے اسکالرس کو ہم نے اپنی جو ہماری یوتھ ہے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے یونیورسٹیز میں انجیکٹ کر لیا کہ آئیں آپ ہماری یوتھ کو یہاں پہ لیکچر دیں۔ تو ایک پروگرام تھا، کوئی پوڈ کاسٹ تھا یا کوئی چیز تھی، وہاں پہ کسی شخص نے ایک سوال پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بشارت ہے کہ غزوہ ہند کی جو شروعات ہے وہ سندھ سے ہوگی۔ تو موصوف جو تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اور یہ سندھی جو ہیں وہ بیغرت ہیں، یہ کیا غزوہ ہند کریں گے، یہ پہلے جا کر غزوہ سندھ کریں۔ سندھی شادی سے پہلے اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں وہاں کے چودھری کو شادی سے ایک دن پہلے جا کر مہیا کرتے ہیں یا پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک پورے کلچر کے خلاف ہے، پوری ایک سویلائزیشن کے خلاف ہے۔ ایک شخص جو خود ایک ذہنی مریض ہے، جو علم جس کے پاس بالکل بھی نہیں ہے، اسے اس چیز کا بھی علم نہیں ہے کہ جو سندھ کے اندر جاگیردار ہوتا ہے اس کو چودھری نہیں بولا جاتا، اس کو وڈیرا بولا جاتا ہے۔ اب جس شخص کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا، ایسے شخص کو ہم نے اپنے یونیورسٹیز میں انجیکٹ کر دیا کہ آئیں اور آپ ہمارے بچوں کو آ کر بتائیں کہ تاریخ کیا کہتی ہے۔ اس بات کا جس کا انہوں نے وہاں پہ ذکر کیا کہ جی سندھی اپنی بیٹیاں بہنیں شادی سے ایک رات پہلے جا کر چودھری کو دیتے ہیں، کوئی ریفرنس نہیں دیا۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو اپنے ولاگس میں یا جو پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں، جو یا جو پروگرامس ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ کوئی کسی قسم کا ریفرنس نہیں دیتے۔ وہ ایک کنٹروورشل پرسنالٹی بن چکے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ 95% عورتیں جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ اب اس کا کوئی ریفرنس نہیں کہ آپ نے سروے کروایا ہے، ایسے بغیر سروے کے آپ کیسے ایک لفظ جس کی معنی ہے تاغوت، بالکل آپ آ کر کہتے ہیں کہ جی جس کو اس کا مطلب نہیں پتا وہ جاہل ہے، تو کیا تاغوت ایک اکیلا لفظ ہے جس کا مطلب نہ پتا ہونے پہ آپ لوگوں کو جاہل کہیں گے؟ تو باقی کے عربی کے باقی الفاظ کا علم ہے آپ کو؟ کہ آپ کو لیٹن زبان کے الفاظ میں اگر قانونی الفاظ آپ سے پوچھوں جن کا میرے اوپر عبور ہے اور آپ کو نہیں پتا ان کا، تو کیا میں آپ کو جاہل بولوں گا؟ قطعاً نہیں۔ یہ ایسے ذہنی مریض ہمارے اوپر ڈالے گئے ہیں جو ایک پاکستان میں ایک پلانٹیڈ پلان کے تحت آئے ہوئے ہیں۔ لیکن پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے ایک پولیٹیکل
इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन रिलीजियस इश्यूज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे रिलीजियस फसादात नहीं हुए हैं। यहाँ पे कहीं पे भी आप देखें तो एक परहेज और एक प्यार और अमन, एक हमारी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एक है, इंटरेस्ट भी है, एक थॉट भी है, लेकिन यहाँ पे मारा मारी नहीं हो रही है। तो ये साहिल अदीम जैसे लोगों को इंजेक्ट किया गया है। आज उसने सिंध के खिलाफ और सिंधी जबान, सिंधी कल्चर, सिंधी सिविलाइजेशन के खिलाफ एक तोहमत लगाई है। कल को ये उठकर पंजाब के खिलाफ लगाएगा, परसों ये उठकर केपीके के खिलाफ उठाएगा, और उसके बाद ये बलूचिस्तान, ये तो फिर एक खाना जंगी की तरफ माहौल चला जाएगा। अगर ये नहीं भी करता, आज इसने सिंध के खिलाफ ये बात कही है, कल को सिंध से उठकर कोई शख्स अगर पंजाब के खिलाफ कहे, पंजाब से उठकर कोई केपी के खिलाफ कहे, तो फिर अगर इस्लामाबाद के अंदर कोई सिंधी किसी पठान को देखेगा तो वो तो झगड़ना शुरू करेगा कि आप हमारे लिए ऐसी बातें करते हैं। तो ये एक बहुत अफसोसनाक और फिक्र लम्हा फिक्रिया है यहाँ पे कि हमें, क्या हमारी सोसाइटी ऐसे लोगों को अफोर्ड कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जसीम भुट्टो साहब, ये फरमाइएगा कि आप एक वकील हैं, वो वकील का जो माइंडसेट होता है वो एक बड़ा इन्वेस्टिगेटिव टाइप जी का होता है। तो क्या आप समझते हैं कि ये किसी का अलाकार है जो ख़ास तौर पे सिंध में सिंधियों और महाजरों के दरमियान कोई तफरीक पैदा करना चाहता है, या इस मुल्क के अंदर, इस कौम के अंदर कोई बिगाड़ पैदा करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है कहीं से? जी सर, बिल्कुल। मैं यही समझता हूँ, क्योंकि देखें जिस स्पीड से ये शख्स आया है, उस स्पीड से आज तक पाकिस्तान में शायद ही कोई आया हो। या तो टिकटॉकर आते हैं वाहियात किस्म के वीडियोस बनाकर, और दूसरा ये शख्स आया है। 8 महीने 1 साल पहले आप चले जाएं तो इस शख्स को सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई भी नहीं जानता था। ये इसको प्लांट किया गया है। कराची के अंदर आप देखें, जो 96 के बाद सिंधी मुहाजिर झगड़े हुए, जहाँ फसादात हुए, उसके बाद आज तक किसी किस्म के कोई झगड़े नहीं हुए। कराची में सिंधी मुहाजिर, पंजाबी, पठान, बलोच, इवन जो बंगाली हैं वो भी रह रहे हैं, और प्यार, अमन और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। 2008-9 में शायद थोड़े से टसल्स चले, उसके बाद वो भी खत्म हो गए। आज कराची के अंदर लोग प्यार और मोहब्बत और अमन के साथ रह रहे हैं। तो इस शख्स को, मेरा ये मानना है, जिस स्पीड के साथ लाया गया है और जिस तरीके से ये इंजेक्ट किया गया है हमारी सोसाइटी में, और जिस तरीके से इसको स्पॉन्सर किया जा रहा है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी यूथ के दरमियान, तो ये शख्स प्लांटेड ही है, और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर फसाद फैलाना है और कुछ भी नहीं। अच्छा, तो ये आप ये देखिए कि सिंध में इनके खिलाफ एक एफआईआर भी जी लॉन्च हो चुकी है, जी और उसमें मतलब ये कि सिंधी सोसाइटी की तरफ से हुई है, जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जी कुछ भी नहीं हुआ। जी तो सिंध हुकूमत को क्या इसमें कोई फरीक बनना चाहिए, या सिंध हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही जी बिल्कुल। इसमें जो सिंध में एफआईआर हुई है, वो हमारे ही दोस्त हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट कराची अब्दुल फत्ताह साहब। उन्होंने वहाँ पे एक कराची में एफआईआर लॉन्च करवाई, और वो उसको परसू भी कर रहे हैं। साहिल अदीम इस्लामाबाद से एक प्रोटेक्टरी बेल लेकर चले गए हैं, जो 30 जुलाई तक वैलिड है। 30 जुलाई के बाद उन्होंने कराची में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर पेश होना है और खुद को सरेंडर करना है। तो वहाँ पे जो एफआईआर हुई है, वो एक इंडिविजुअल बेसिस पे हुई है, और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अब तक किसी किस्म का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि हम जब देखते हैं कि 2009 में जब डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने कोई एक स्टेटमेंट दी थी, जो मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ थी, जहाँ वो इतनी शायद थी भी नहीं या थी, तो उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया सिंध असेंबली में डॉक्टर इसरार अहमद के खिलाफ, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई। उसमें डॉक्टर इसरार अहमद साहब टीवी पर आए, और उन्होंने पब्लिकली माफ़ीनामा भी जारी किया, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी, और उन्होंने कहा कि जी मुझसे ये चीज़ एक फ्लो में निकल गई है, मैंने इंटेंशनली नहीं कही। तो अब सिंध गवर्नमेंट को ये प्रेसिडेंट सेट करना पड़ेगा कि अब भी एक रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। मेरी मुलाकात कल नेशनल असेंबली में सिंध के इलेक्टेड एमएनएस के साथ हुई है, तो मैंने उनको ये अपील की है कि आप सिंध गवर्नमेंट को ये प्रेशराइज करें, क्योंकि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपने लेजिस्लेशन लानी होती है। तो ऐसे नहीं है कि कोई भी मजहब का अबादा ओढ़ कर आएगा और किसी भी सिविलाइजेशन को वो रौंद कर चला जाएगा। तो आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध को प्रेशराइज करें कि जी ऐसे किस्म का रेजोल्यूशन लाए, जहाँ पे हम अपनी डिग्निटी, अपनी ऑनर, अपनी सिविलाइजेशन, अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि हमारे रूट्स वही हैं। तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ऑफिशियली भी चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध को लेटर लिख रहे हैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से, और दूसरा मैंने एमएनएस से भी बात की है, तो हमने उनको भी कहा है कि आप उनको थोड़ा सा कहें कि इस केस को पर्सनली भी परसू करें गवर्नमेंट ऑफ सिंध, और इसमें पार्टी भी बने। है? थैंक यू वेरी मच जनाब, मोस्ट वेलकम बहुत सर, थैंक यू शुक्रिया। सर, थैंक यू।